ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں شاہزیب اکرم صاحب نے قصور سے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، اور پھر ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کن چیزوں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ یہ بھی فرمائیں مکروہ نمازوں کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ نیز کچھ ایسے وظائف بتا دے جو ان ضائع شدہ نمازوں کا ازالہ کر سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا ایسا ممکن ہے کہ ضائع شدہ نمازوں کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی نے جو سوال کیا ہے انہوں نے ظاہر ہے اپنی ایک ذہنی سطح کے مطابق یا جو دینی علم ان کو میسر ہے تو مکروہ باتیں جو نماز ہیں اس سے نماز ضائع نہیں ہوتی اور اس سے نماز کا اعادہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ گو ہمیں تمام قواعد و شرائط کا پورا لحاظ کرنا چاہیے۔ پھر نماز کی جو فقہا نے شرائط بیان کی ہیں تو وہ 7 شرطوں میں سے جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہیں کہ جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، پھر نماز کا وقت بھی ہو، نماز کی نیت بھی ہو اور قبلے کی طرف رخ بھی ہو۔ تو پھر جب شروع کریں پھر 7 شرائط ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا ہے، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور قاعدہ اخیرہ جو ہے تشہد اس کے لیے بیٹھنا اور نیت اور ارادے سے نماز سے باہر نکلنا یا سلام پھیرنا۔ تو ان 7 شرائط جو شروع میں ہے وہ اور 7 درمیان میں، اگر کوئی رہ جائے غلطی سے یا بھول کر تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ پھر نماز کے جس طرح یہ 14 جو ہیں وہ شرائط ہیں جن میں سے ہر ایک کو بجا لانا ضروری ہے، تو اسی طرح نماز کے اندر جو وہ بھی 14 یا بعض اوقات اس سے بھی زیادہ واجبات ہیں۔ تو ان واجبات میں سے اگر کوئی ایک یا ایک سے زیادہ بھول کے رہ جائے تو نماز کے آخر میں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں اتحیات کے لیے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، عبدہ و رسول تک پڑھ کے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے پھر 2 سجدے کرتے ہیں۔ پھر التحیات للہ والصلوات وہاں سے شروع سے پھر یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر سلام پھیرتے ہیں۔ تو وہ جو واجبات اس کے رہ گئے ہیں تو وہ اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ ہاں اگر واجب رہ گیا ہے اور سلام پھیر دیا ہے تو اس میں بھی فقہا نے لکھا اگر کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا اور کسی سے ہم کلام بھی نہیں ہوا اور اسی نشست اسی ماحول میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو یاد آ جائے تو وہ پھر کھڑے ہو جائیں جو ہے وہ کوئی رکعت رہ گئی ہے تو وہ اس کو شامل کرے، نہیں تو دوبارہ پھر وہ اس مرحلے سے گزرے سجدہ سہو وغیرہ کر کے۔ تو پھر کچھ نماز کی سنتیں ہوتی ہیں، وہ بھی وہ بعض اعتبارات سے وہ 14 سے 28 سے بھی زیادہ بن جاتی، تو وہ ان کا بھی خیال کیا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا ساری رہ جائیں تو بہرحال اس سے نماز مکمل ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑے گا، نماز دہرانی بھی نہیں پڑے گی۔ باقی جو ہے وہ جو نماز کے مکروہات ہیں وہ دوسرے اعتبار سے ہے کہ جو ان میں کمی آ جاتی ہے، اگر فرائض چھوڑ دیتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی پڑی، واجب کوئی رہ جاتا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑا۔ سنتیں جو ہے اگر کسی وجہ سے مس ہو گئی ہیں تو اس کے لیے سجدہ سہو بھی نہیں، نماز کا اعادہ بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات جو نیت کے حوالے سے اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض اوقات دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے لوگ جماعت میں شامل ہونے کے لیے تیزی سے آتے ہیں اور ایک دم سے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے میں قصداً رک کے نیت کر کے اس میں داخل ہونا چاہیے یا جماعت میں ایسے شامل ہوا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، نیت تو انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ دل سے ہوتی ہے۔ الفاظ بعض کا بچوں کو یا لوگوں کو اس لیے یاد کروائے جاتے ہیں یا سنائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس طرح کی دل میں نیت کر لیں اور ایسا یہ عزم رکھیں کہ میں فجر کی نماز
जो है पढ़ने जा रहा हूँ, अभी सुनते पढ़ रहा हूँ, या वो पढ़नी है फिर फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए बाकायदा खड़े हो के इन्नी वज्जहत वजह लिल्लाह वो सारी दुआ मांगना, फिर 4 रकात नमाज, फ़र्ज़ वक़्त नमाज और पीछे से इमाम से वगैरह वगैरह कह के अल्लाह अकबर, उसकी ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ तालीम के लिए है। बस आप आए हैं, बागम बाग आने की बजाय सरकार ने फरमाया नमाज के लिए सुकून से जाओ और एहतमाम से खड़े हो के अल्लाह अकबर कह के तकबीर तहरीमा करो और फिर आप क़याम करो। अगर इमाम रुकू में चला गया तो इतना तो क़याम हो कि कोई तस्बीह पढ़ी जा सके, फिर अल्लाह अकबर कह के जो है वो रुकू में जाओ और फिर इमाम के साथ अगर आपने वो तस्बीह पढ़ ली है तो फिर ठीक है, वो रकत मिल गई। अगर इमाम साहब ने उससे पहले जो है वो सामी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़ा हो गया तो वो पूरी रकत जो है रकात जो है बाद में पढ़नी पड़ेगी। एक और छोटी सी बात, ये हम अपने साथ भी अक्सर हुआ कि हम प्रोफेसर लोग हैं, 1000 बातें ज़हन में चल रही होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़ोहर की नमाज़ के लिए खड़े हुए तो नीयत असर की कर ली है, तो क्या ऐसे में नमाज से बाहर आके दोबारा नीयत करनी चाहिए या उसी के साथ वो नमाज हो सकती है? नहीं, देखो अगर उसके मुंह से जो है वो अल्फाज निकल गए हैं वक़्त नमाज असल वैसे है ज़ोर का, उसे भी पता है, तो वो अल्फाज का एतबार नहीं होगा। उसकी जो नीयत दिल में है कि वो वक्त है वो उसी को मोतबर समझा जाएगा। बाज़ का इंसान कहना कुछ चाहता है, मुँह से कुछ निकल जाता है, लेकिन इसमें नीयत में क़ल्ब जो है और दिल का जो इरादा अज़्म जो है वो मोतबर है। उसके लिए अलहदा अल्फाज जो है वो अदा करना ज़रूरी नहीं। अगर गलत हो गए हैं तो बहरहाल उसको नमाज दोबारा नहीं लौटानी पड़ेगी, उसकी वही नमाज समझी जाएगी जिसके लिए वो वज़ू कर दिया है। तो सर ये सवाल का आखिरी हिस्सा जो है कि क्या कुछ ऐसे वज़ाइफ हैं जिनसे? हाँ जी, उसका मैं अर्ज़ करता हूँ कि वज़ाइफ तो यही है कि नमाज के आदाब और शराइत सीखे जाएँ। जिनसे नमाज टूट जाती है उन चीज़ों का भी इल्म होना चाहिए, जिससे नमाज के जो है वो अजर व सवाब में कमी आ जाती है उनका भी इल्म होना चाहिए। इसी तरह नमाज से पहले जो वज़ू है या गुस्ल है उसके जो आदाब व शराइत है वो पूरे होना भी ज़रूरी है। फिर सतर के हवाले से है वो पूरा होना चाहिए। फिर जो है वो किबला रुख होना, इनकी जितनी कवायद व शराइत है इनका अच्छी तरह इल्म हो तो इसकी तालीम हासिल की जाए। ये फुक़हा ने लिखा है कि मसलन अगर दुआए क़ुनूत याद नहीं तो 40 दिन तक आप उसको याद कर लें। अब ये नहीं कि वो 40 महीने या 40 साल ही लग जाए कि जी दुआए क़ुनूत तो बड़ी मुश्किल है, लिहाजा सूरत इखलास 3 दफ़ा मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसी तरह आदाब व शराइत सीखना इसीलिए कहा जाता है कि कुरान का हाफिज़ बनना इतना मुश्किल नहीं जितना नमाज का हाफिज़ बनना। और अल्लाह करीम ने ये तकाज़ा किया है कि हाफिज़ वल सलावात, अपनी नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करो, वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। ख़ास तौर पे जो दरमियानी नमाज है और अल्लाह के आगे आजिज़ी और इंकिसारी के साथ खड़े हो जाओ। तो इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई बेहयाई से रोकती है। इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता। अच्छा, फिर मकरूह औक़ात होते हैं उसका भी इल्म होना चाहिए। फिर कुछ ऐसे औक़ात है उसमें कोई सजदे वाली इबादत सिवाय उस नमाज के जायज़ नहीं, जिस असर की अज़ान से सूरज डूबने तक और फजर की अज़ान से सूरज निकलने तक सिवाय उस नमाज की या कज़ा नमाज़ों के। तो इसके लिए अल्लाह से दुआ भी करते रहना चाहिए, जिसको कहा इस्तिग़फ़ार कि अल्लाह जो कमियाँ रह गई हैं फिर भी मैं लाइलम हूँ या मेरे इल्म में नहीं, तो फिर भी कोई अदाब में कोई कमी है, कोई मकरूहात में, तो तू मुझे माफ़ फरमा दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं इस भाई का भी ममनून हूँ कि इनके सवाल की वजह से हमें भी बहुत सारी बातें जो दिल में थी उनका जवाब आपसे मिल गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। नाज़रीन, नमाज मोमिन की मेराज है और अल्लाह ताला से राज़ो न्याज़ का एक बेहतरीन मौका है और हमें ये मौका कभी भी ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। यही वजह है कि कुरान करीम में मुतअद्दिद बार, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 750 दफ़ा कुरान में अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है। तो हमें इस हुक्म को बजा लाने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमें अपने अगले प्रोग्राम में आपके नए सवालात का इंतज़ार रहेगा। अगर आपके दिल में भी उलझने हैं और आप उनका हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक्स पे हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। इसके साथ ही मुझे, डॉक्टर साहब को
اور ہماری ٹیم کو آج کے لیے دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.